ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي وسدد لساني واهد قلبي وسدد لساني واهد قلبي بحق القرآن العظيم ورسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه واردده إلي عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون. سبحان الملك الخلاق سبحان الملك الخلاق سبحان الملك الخلاق إياس يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا معرفة الأولياء واجعل فيها مصابيح الهداية وسوق المحبين إلى لقائك ويقين المتوكلين عليك وخوف العارفين ورجاءهم بك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين وافتح لنا بفتوح الأولياء والشهداء والصالحين وافتح لنا بفتوح الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمي عني. اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمي عني. اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمي عني. يا ميسر يسير يا مدبر دبير يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البصير نذير. يا ميسر يسير يا مدبر دبير يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البصير نذير. يا ميسر يسير يا مدبر دبير يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البصير نذير. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علي فتحا قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. اللهم لا تؤاخذني بالجريرة وأصلح لي العلانية والسريرة واجعلني ممن يدعو إليك على بصيرة. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل نفسي مطمئنة
تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. نسألك جل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا اللهم صل على Sabar genap 7 tadinya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana Hanifan Musliman. وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil muradi bidzalik.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin radhiyallahu ankum. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wa qalbi wasadid lisani wa qalbi wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Maka na Ibrahimu Yahudiyan. Ayat ini diturunkan ku Allah sebagai penolakan kepada kaum Nasrani dan Yahudi ya, yang mengklaim, yang ngaku-ngaku bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Yahudi. Kata orang Yahudi, kata orang Nasrani bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Nasrani. Nah, itu pengakuan itu ditolak ku Allah dengan menurunkan ayat ini. Dan kata orang Yahudi, oh Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi. Kata orang Nasrani sama. Nah, maka pengklaiman itu tadi ditolak ku Allah dengan diturunkan ayat ini, makana Ibrahimu Yahudiyan. Qala Allah Ta'ala ya, tabarra'atul li Ibrahim. Maka Allah berfirman tabarra'atun, untuk membebaskan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, membebaskan dalam arti membebaskan dari pengakuan yang diaku oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa Nabi Ibrahim adalah Yahudi atau Nasrani. Maka kata Allah, makana Ibrahimu, tidaklah karena terbukti siapa Ibrahimu, Nabi Ibrahim alaihissalam Yahudiyan. Jadi Nabi Ibrahim tidak terbukti ya, tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudi, bukan Yahudi. Artinya pemahamanana gitu. Panti payun tas dijelaskan. Sedangkan adanya Yahudi itu kan dina sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya putra Nabi Ishak ya. Nabi Ishak putrana Nabi Ibrahim, termasuk juga Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ishak teh gaduh putra teh Nabi Yakub, ya kan? Jadi Nabi Yakub teh adalah cucu Nabi Ibrahim. Nabi Yakub teh bernama Israel teh, ya. Makanya ada bahasa Bani Bani itu adalah keturunan Israel teh Nabi Yakub, jadi keturunan Nabi. Ya, yang putra nanti sebenarnya 12 putra Nabi Yakub alaihissalam teh dari 3 istri. Ya, di antaranya ya, putra yang 12 teh ada yang bernama Yahuda. Nah, putra Nabi Yakub ada yang bernama Tanupang Ageng Yahuda. Jadi cikal bakal disebut ada Yahudi teh gitu. Jadi Yahudi mah lain agama. Nama orang. Nama putra Nabi Yakub. Ayeuna kieu kalau dari Nabi Yakub tadi kan Nabi Ibrahim teh naon? Kakeknya kan Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub teh gaduh putra dari Yahuda, berarti cicit. Nah, jadi dari Yahuda ke Nabi Ibrahim teh uyut. Kalau dari Nabi Ibrahim ke Yahuda cicit. Jadi Yahuda teh cicitan Nabi Ibrahim. Ayeuna kieu kata si Yahudi ini, belum dari Yahudi ini nanti berketurunan. Jadi bangsa Yahudi itu. Generasinya masih jauh. Terus datang timbul pemikiran, oh bahwa uyut saya itu adalah seperti saya. Jadi uyut nuturkeun cicit. Pantes tuh. Pak ari duluan lahirna duluan saha? Anu pantasnya pasti si cicit ngikuti uyut atuh da duluan uyut atuh. Hadirna oge ke alam dunia teh. Manya aya kieu Bapak sebagai incunya. Aki abdi teh pemahamanna teh nuturkeun abdi teh incuna. Kitu teh. Ari incu jeung aki heula mana? Ya heula aki atuh. Nu pantasna mah si incu nuturkeun pemahaman aki. Da heula keneh aki ayana.
Ayo cicit tebih keneh. Timbul pemikiran Ibrahim itu Yahudi. Jadi seolah-olah Nabi Ibrahim mengikuti uyut cicitna, pemahamanana. Sedangkan ari lahir ka dunia ge nya heulaan keneh Nabi Ibrahim. Kan biasanya hari anak-anak mengikuti pemahaman orang tua, ya. Pemahaman orang tua gitu. Nah, ketika orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi, ditolak Allah dengan ayat makana Ibrahimu Yahudian. Tidaklah terbukti Nabi Ibrahim alaihissalam itu Yahudi. Nasrani juga sama ikut-ikutan. Ari Nasrani mah bedanya apa? Jadi kaum Nasrani mah kan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu mah dari keturunannya Nabi Ismail bedanya. Ya, upami Nabi Muhammad SAW sareng Nabi Isa alaihissalam eta mah keturunanna dari jalur Nabi Ismail. Bedanya. Ya, upami Nabi Yakub, Nabi Yusuf eta mah dari jalur Nabi Ishak. Kaluhurna mah sama, Nabi Ibrahim sama. Kan Nabi Ibrahim itu punya putra Nabi Ishak dan Nabi Ismail gitu kan. Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, kita keturunan dari Nabi Ismail mah yaitu dari jalur Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad itu dari jalur eta. Makanya kaum Nabi Isa mah kieu nyebatkeunana ya Bani Israila, wahai kaum Bani Is. Tinggal ari Nabi Musa mah ya qaumi. Bahasa Nabi Isa mah ya qaumi, wahai kaumku tuh. Karena dia sama dari keturunan Israel. Nabi Musa keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub teh gitu nya. Bedanya itu. Nah, ketika turun ayat ini disanggah ku Allah bahwa Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi wala Nasronian dan juga bukan Nasrani. Makanya Nabi Ibrahim pemahamannya Trinitas. Sedangkan Nabi Ibrahim pelajaran tauhid, keesaan di Trinitas. Seolah-olah gitu kata si Nasrani teh bahwa Nabi Ibrahim teh Nasrani sebenarnya gitu. Pemahaman teh gitu. Ayeuna kieu we atuh. Ayeuna kitab Taurat sareng Nabi Ibrahim heula mana ayeuna? Kalau bicara tentang Taurat mah kan ka Nabi Musa alaihissalam turuna. Ayeuna Nabi Musa mah ka Nabi Ibrahim jauh na teh atuh. Jauh pisan. Terus ayeuna Nabi Isa alaihissalam pomo jauh. Ayeuna cenah Nabi Ibrahim nuturkeun eta salah tuh. Ereke pasti Injil ngikuti pemahaman Nabi Ibrahim. Taurat mengikuti pemahaman Nabi Ibrahim. Nabi Daud juga sama, kitab Zabur sama. Ya, ya kena terang sejarah oke itu ya. Itu dengan berbicara seperti itu kena terang sejarah berarti. Ya. Jadi kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil pemahamannya mengikuti pemahaman Nabi Ibrahim. Atau bapak moyangnya Ibrahim alaihissalam sadaya. Ya. Adalah agama itu tauhid, ketauhidan gitu. Ketika ku Allah disanggah maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasranian, udah jadi keputusan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi bukan Nasrani gitu. Walakin hanifan, tinggal dan akan tetapi walakin karena terbukti Nabi Ibrahim itu hanifan. Nah, hanifan itu apa nih? Hanif, ya. Sedangkan orang sering baca dina iftitah apa? Akbar kabiro, alhamdulillah kasiro, subhanallahi bukrotau. Terus ini wajahtu wajhiyalil laji fatara samawati wal ard. Terus ya hanifan. Dikira terang ya hanifan teh apa ya? Hanifan itu artinya lamun secara bahasa mah condong, cenderung ya condong. Kieu atuh maksudna cenderung teh apa, condong teh apa? Pun bapak ayeuna di pasien pilihan ku abdi nya. Pilihan. Aya atos 50.000, aya atos 100.000, condongna ka mana? Nah, condong teh kitu gitu. Condong teh pilihan teh cenderungna fokusna ke situ, fokusna gitu. Bapak ada 50.000 atau napi 100.000. Pasti nu
Nu 50.000 di sebelah kanan, nu 100.000 sebelah kiri. Condongnya kemana? Ke kiri. Tadi itu maksudnya condong teh gitu. Kalau bahasa condong teh cenderung. Nah, hanifan secara bahasanya itu artinya condong. Nah, arti secara maknanya adalah ma'ilan anil adian kuliha ila dinil qayyim. Nah, itu maknanya ya. Makna dan arti secara maknawi dengan harfi beda. Aya harfiah, ada maknawiyah gitu. Kalau maknawiyah mah iya. Kalau harfiah teh naon? Secara kalimatna eta condong we arti hanifan we cenderung teh. Kalau secara maknawiyahna mailan anu penuh, mailan teh yang penuh anil adian dari agama ya. Dari agama-agama kuliah seluruhnya ila dinil qayyim kepada satu agama al qayyim anu tegak. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu hanifan adalah di dalam dirinya itu penuh ya, penuh dari anil adian dari agama kuliah ya keseluruhannya ila dinil qayyim kepada satu agama yang tegak. Nyata tauhid sadayana apa? Jadi agama yang tegak itu adalah tauhid, ketauhidan. Jadi agama Nabi Ibrahim AS itu adalah ketauhidan, keesaan, gitulah. Intinya eta keesaan, ya. Makanya dina perjalanan Nabi Ibrahim AS kumaha coba? Ketika dina doa iftitah, Pak. Ya, tinggal dina doa hanifan musliman wa ma ana minal la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Aku ada orang yang pertama pasrah kepada Allah. Itu sejarahnya di dalam Al-Quran, Pak. Nabi Ibrahim teh pernah di dalam bahasa urang mah ayeuna Nabi Ibrahim mencari Tuhan, bahasa teh gitu. Ai mencari teh harusnya dicari gitu sanes. Jadi dalam rangka meyakini siapa yang harus saya sembah. Itu pertamana itu. Sampai di Al-Quran diceritakan perjalanan Nabi Ibrahim ketika datang ayah bulan. Hadza Rabbi, kata Nabi Ibrahim, "Yo, Tuhan saya teh." Hadza Rabbi, ini Tuhan saya. Ka bulan gitu. Yo jigana Tuhan teh. Palama apalat ketika bulan teh aya. Ketika aya bintang nih, oh hadza Rabbi, eta dina Al-Qur'an di akhirnya. Dina kisahna teh perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Bayangkan, Pak. Mencari Tuhan itu kumaha? Dalam arti mentapakuri gitu. Nabi Ibrahim mah mentapakuri ciptaan Allah. Jadi Nabi Ibrahim mah Pak mentapakuri sadaya ciptaan Allah. Ketika ditapakuri maka akan timbul, oh ketika bulan datang siang hari bulan hilang. Bintang siang hari aya teu? Ya siang hari bintang hilang ke mana? Ayo pas datang pagi-pagi terbit matahari, hadza Rabbi akbar. Yuh Tuhan yang paling besar mah cenah. Akbar besar. Karena apa? Cahayana wah. Matak aya anu pemahamanana seperti Sinto, Monto aya. Nah itu. Jadi menyembah matahari dah, menyembah matahari teh aya gitu. Hadza Rabbi akbar. Ieu jigana teh Tuhan saya yang paling besar mah karena bercahaya terang gitu kan. Wah, gitu coba bayangkeun mah. Tas gitu mah palama apalat ketika datang maghrib kan matahari teh aya. Akhirnya kumaha kesimpulanna Nabi Ibrahim? La uhibul afilin. Aku tidak mencintai kepada sesuatu yang hilang. Berarti Tuhanku tidak akan mungkin hilang. Berarti ieu teh aya nu ngagerakeun kitu dalam pemikirannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ayeuna matahari datang pagi hari, terus malam hari kusaha tah dihilangkeunana? Gitu. Ya pan ayeuna terbit matahari teh terus siang sore tenggelam maghribnya datang bulan. Itu waktu siang bulan teh aya. Berarti aya nu ngagular gilirna eta teh. Aya nu menerbitkeun, aya nu menenggelamkeun. Tah nyembahna teh kadinya gitu. Pokona mah abdi mah nyembahna teh ka eta we lah. Kanu ngayakeun bulan, bintang, matahari nu ngagerakeun sadayana nu ngatur alam gitu akhirna mah. Berarti timbulna dari tafakur. Dari berpikir tentang ciptaan Allah, maka akan timbul di dalam diri orang akan kekuasaan Allah. Lamun teu dipikir mah biasa-biasa.
Coba ninggal ayeuna tumbuh-tumbuhannya, tumbuh-tumbuhan pepelakan teu aya nu melakna di payunan rumah urang, kaluar jukut gitu kan. Jukut jangkung aya tanggal ieu saha nu melakna. Nah lamun teu dipikir mah biasa-biasa, padahal kuduna mah ajaib teh. Taneuh teu dipelak teu aya nu melakna di halaman urang ujug-ujug aya. Ya. Bapak mah dina surat Al-Waqiah an kuntum jariun anahnu jariun, apakah kamu yang menumbuhkan atau aku, kata Allah. Bapak mah tugasnya nancepkeun, coba pare pepelakan pare tancepkeun we nya di sawah diantepkeun teh ku Allah ieu tumbuhkeun mah tuh 10 cm 20 cm sampai setengah meter kaluarkeun bulir padina sampai merunduk ku Allah digitukeun. Tapi karena teu dipikiran teh nya coba taneuh bisa mengeluarkan datangnya kayak benda mati, berarti aya nu ngagerakeunana. Taneuh eta pohon tapi tatangkalan ya semua nancep dina taneuhna benda mati. Dengan sebab Allah menurunkan hujan kan di surat Al-Baqarah ya. Wa anjala minas samai ma'an, dan kami menurunkan dari langit ma'an cai hujan. Fahroja, maka kami mengeluarkan kata Allah bihi dengan sebab air hujan itu minas samarot, berbagai macam buah-buahan tuh dina tumbuh-tumbuhan dina taneuh teh kosong asal kosong turunkan hujan ku Allah teh kata-kata keluar we tatangkalan keluar we buah-buahan berbagai macam buah-buahan buah ieu tuh eta nu nyebutkeun kan Allah sanes oh cai nu kituna sanes dengan sebab air yang aku turunkan maka aku tumbuhkan berbagai macam buah dengan sebab air yang berfirman saha Allah tuh berarti kan ku Allah kan. Terus di surat An-Nisa dinya aya surat An-Nisa tuh ya ayuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah nya wa khalaqa minha zaujaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa tuh dan kami kembang biakan manusia itu rijalan katsiran wa nisaa banyak laki-laki dan banyak perempuan beranak pinang berarti berketurunan ku Allah teh gitu kan teh. Jadi banyak manusia teh ada yang lahir perempuan laki-laki dan banyakan perempuan gitu tuh berarti kan dikembangbiakeun ku Allah apaan eta teh semua termasuk semua lah gitu ya. Terus kembali ke ayat, jadi kesimpulannya Nabi Ibrahim itu adalah hanifan musliman. Tinggal setelah hanifan itu naon tadi? Condong secara arti bahasanya, kalau secara ini yang penuh dalam dirinya agama yang tegak yaitu ketauhidan. Jadi dina dirina teh penuh ketauhidan. Bayangkan Pak ketauhidan teh. Nabi Ibrahim alaihissalam mentapakuri kumaha socana cepilna. Wah, bisa meyakini Allah teh Maha Kuasa dengan mentapakuri mata. Ada orang mata biasa-biasa we ninggal biasanya. Tapi mentapakuri kumaha? Eta mata tak ngiceup muka ngiteup. Coba ayeuna mun diaturna ku urang. Diaturna ku urang we. Bapak mukana samenit sakali, samenit molotot, samenit tutup, wah ripuh. Tapi ku Allah diaturna kiceu. Dengan jedana udah diatur begitu. Tarikan napas, diatur ku urang samenit sakali, cicing gitu narik keluarkeun samenit deui wah ripuh. Ku Allah diaturna tarikan napas dengan sendirinya. Dina diri urang teh ieu tanda-tanda kekuasaan Allah banyak. Tah itu. Jadi dalam diri teh penuh ketauhidan. Di surat Asy-Syu'ara kayak ayat tidak ada satu detik pun manusia lepas dari tauhid kepada Allah. Di surat Asy-Syu'ara karena manusia tidak pernah terlepas dalam lingkungannya sedetik pun dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Saya ngicep Bapak kicep jedana sama samenit sekali atau sadetik sekali kicep kicep gitu kan. Eta kan tidak lepas dari sadetik, berarti eta aya tanda-tanda kekuasaan Allah. Terus berbarengan dengan kicep ngarenghap dinya sekaligus ngarenghap. Kan ngarenghap itu pernah berhenti. Sugan Bapak keur tidur mah ngarenghap berhenti. Keur tidur henteu we ngarenghap terus ngarenghap berhenti. Aliran darah di tubuh orang ketika tidur tidak berhenti. Bapak tadi malam makannya, makan pagi-pagi ke air, buang air besar. Ku Allah diproses, urang mah tidur, urang mah tidur. Ku Allah diproses dina perut. Set, ieu nu bermanfaat ka dieu, nu teu manfaat ka dieu. Terus sampai minumna naon tadi malam teh teu manfaat ke air Bapak teh subuh-subuh ya buang air besar buang air kecil itu teu manfaat diproses ku Allah urang mah pan tidur tapi ieu organ tubuh nu diciptakeun ku Allah memproses gitu urang mah jauhnya
Ya, tinggal we ayeuna lamun ayeuna organ-organ tubuh seperti binatang sapi, domba ketika dibelek orang, ieu kieu nya Allah eta nyusunkeun. Abdi mun nuju kurban gitu, tinggal Pak Allah nyusunkeun ieu. Ieu naonna ieu ususna ieu naon? Ieu ngaranna naon teh apal aya nu teh apal ngaran benda-benda anu aya dina anggota tubuh si sapi. Ieu teh naon ngaranna ieu teh apa ieu bayahna naonna sagala rupa. Ieu fungsina naon? Teh apal. Allah menciptakan dan fungsinya langsung. Ya disusunkeun ku Allahnya. Begitu juga orang sama tubuh manusia sama itu Masya Allah. Dia meminta seperti itu tapi terus disusunkan. Ya teh tanda-tanda kekuasaan Allah itu sadaya. Terus surat Asy-Syu'ara ya. Nah, terus kembali deh. Jadi hanifan itu adalah yang condong, artinya yang dirinya penuh dengan agama yang tegak yaitu ketauhidan. Jadi Nabi Ibrahim AS Pak setelah mentapakuri tadi ciptaan Allah, maka setiap saatnya tidak terlepas dari perhatian bahwa saya itu dilihat oleh Allah. Dikontrol oleh Allah. Itu kesimpulan teh. Karena manusia tidak pernah berada di satu tempat yang di tempat itu tidak ada ciptaan Allah. Pernah teh Pak orang berada di satu tempat nu di tempat eta teh aya ciptaan Allah? Pernah teh? Cok di mana? Ah, saya mah di jero cai we di dasar laut. Ai cai laut ciptaan saya. Ah, saya mah di langit weh di planet, planet ciptaan. Jadi mau mungkin kita berada di satu tempat yang itu bukan ciptaan Allah. Berarti ketika itu ada ciptaan Allah berarti berarti diperhatikan. Karena Allah bikuli syai'in alim. Bikuli syai'in alim. Allah itu kepada segala sesuatu alimun mengetahuinya. Berarti setiap seluruh ciptaan Allah semuanya alimun kaketahui ku Allah. Mau aya di mana? Di dasar laut, binatang kaketahui ku Allah. Peting-peting di tengah laut aya binatang naon dinya butuh makan naon kaperhatikeun ku Allah. Di jero taneuh aya binatang naon cacing dan berbagai macam diperhatikan ku Allah. Suplai rezekina aya semua pokoknya mah. Itu semua komo urang atuh. Berarti kesimpulannya bahasa wallahu bikulli syai'in alim teh dan di ayat lain wallahu bikulli syai'in syahid. Di ayat yang lain ada Allah semua menyaksikan segala sesuatu menyaksikan syahid teh. Kasaksian ku Allah keun ai keur kanggo binatang mah keun ari kanggo tumbuh-tumbuhan mah teu aya manfaatna bahasa wallahu bikulli syai'in syahid mah tapi keur urang manusia itu manfaatna ayat Quran mah da teu manfaat ayat Quran mah untuk binatang naon manfaatna teu aya da teu ditapakur untuk tumbuhan teu aya tapi ketika untuk manusia tah ieu itu mah bikulli syai'in syahid bikulli syai'in alim tuh eta bahasa syahid teh menyaksikan. Berarti kan orang tidak terlepas dari disaksikan ku Allah. Itu tauhid teh eta berat. Coba kira-kira lamun Bapak misalkan dipanggil gaduh guruna kiai besar, ka mana-mana dituturkeun, kira-kira Bapak akan berbuat doraka moal. Dituturkeun ka mana wae gitu. Bapak teh gaduh guru atau orang ulama besar, dituturkeun Bapak ka mana wae. Aduh, moal sempet muka HP ge beureunya. Aduh. Eta Pak Kiaina ningali, bisa naon ningalina. Wah, beresar. Ku Allah mah dohir batin dikontrol semua. Dohir batin. Dohirnya iya, batinnya iya. Masya Allah. Ya agama tauhidnya seperti itu. Ketika merasa ditinggal ku Allah, moal mungkin hayang doraka gitu kesimpulannya. Moal mungkin lemah dina ketaatan. Oh, Bapak ya guru pakai Pak baca Quran. Aduh capek ya. Pasti semangat gitu kan. Oh iya dipainin gitu. Kan dipainin Allah kayak gitu sama. Ya. Terus musliman itu hari kana hanifan walakin kana hanifan musliman dan akan tetapi Nabi Ibrahim itu hanifan yang condong musliman kepada kepasrahan dalam arti muwahidan kepada ketauhidan gitu. Kenapa Nabi Ibrahim bisa pasrah? Karena bertauhid. Itu. Kenapa bisa pasrah? Karena bertauhid. Oh iya abdi mah ka Allah teh jadi bisa pasrah ka Allah. Siga Bapak kieu ketika abdi nyandak senjata ya jarak senjata ya masuk karena pesawat abdi sadayana di pesawat disandra abdi disandra berdiri gitu kan nu nyanak senjata ngan abdi satu pesawat kira-kira satu pesawat bakal nurut ke abdi moal abdi nyanak senjata dina pesawat berdiri abdi teh di payun yo aya dina pesawat teh dulu saur abdi teh semua penumpang dalam pesawat berdiri kira-kira berdiri moal kenapa bisa berdiri sob? Ya,
Karena anu bawa senjata nggak abdi hungkul. Bisa jadi lamun penumpang yang bawa senjata moal tembak deui lawan bisa. Karena abdi jadi nurut. Nurutnya apa? Kenapa? Satu-satunya yang bawa senjata adalah saya. Sama Nabi Ibrahim alaihissalam satu-satunya adalah Allah teh. Jadi nurut ke Allah. Gitu. Anu dalam perhatiannya Allah. Sampai ku setan diganggu. Tong dipencit Nabi Ismail teh. Udah patuhna ka Allah pencit. Bayangkan konsekuensinya nyembelih anak atuh. Anak lahirnya digini ku pedang. Kurang-kurang mah. Kalau bukan bertauhid mah salahnya berat ya. Berat agama Nabi Ibrahim teh. Makanya di surat Al Imran kayak aya batas kalang kayak tacannya ayat 87 kayak aya. Ayat 87 belum ya, belum. Kayak aya bakal ketemu itu. Orang disuruh mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim. Berikutnya wa ma kana minal musyrikin ya. Setelah Nabi Ibrahim oleh Allah disanggah bahwa dia itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dia itu hanifan musliman dan wa ma kana minal musyrikin. Wa ma dan tidaklah karena terbukti Nabi Ibrahim itu minal musyrikin, termasuk orang yang musyrik. Jadi tidak termasuk musyrik. Jadi kieu. Bapak ketika dina ucapan lisan, oh iya Tuhan saya teh musyrik teh Pak. Henteu. Eta mah dalam rangka tafakur terucap lisan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertafakur teh gini, oh iya Tuhan saya teh kan itu. Jika nama iya, eta mah bukan meyakini bahwa itu Tuhan, bukan. Ya, dalam rangka pencarian. Makanya bukan menyekutukan, maka dibebaskan Nabi Ibrahim dari kemusyrikan. Artinya apa? Pilih ketika nyebut hada robbi kana bulan, ieu pangeran abdi. Gitu kan? Cek abdi kieu. Bapak misalkan ayat tatangkalannya tangkal besar. Tak ieu pangeran abdi musyrik teu mun kitu. Tapi lamun tapakur jigana ieu pangeran abdi teh beda. Henteu. Kalau meyakini ieu pangeran abdi eta udah kesimpulan, udah include kesimpulan, ieu pangeran abdi mah pokokna bisa nulungan abdi tah eta beda. Dan Allah Maha tahu. Nabi Ibrahim itu meyakini bulan, bintang, matahari sebagai Tuhan, atau dia berpikir Allah tuh tahu. Itu. Allah teh terang. Makanya disanggah ku Allah, dia bukan musyrikin. Wa makana minal musyrikin. Dibebaskan ku Allah. Bisi tadi kan ayat di Al-Qur'an ayat itu ketika nyebutkan tadi hadarobi karena bulan, hadarobi karena bintang, hadarobi karena matahari. Iya pangeran abdi, iya pangeran abdi. Ini Tuhanku gitu maksudnya. Itu teh dalam rangka tafakur ketika makanya kan disimpulkannya ketika palama apalat gininya di Al-Qur'an teh. Maka ketika bulan itu tidak ada hilang, tuh, oh aku tidak cinta kepada yang hilang. Kan gitu. Ketika si bulan hilang, datang matahari, oh Robi. Ketika datang malam, matahari teh aya. Maka Nabi Ibrahim langsung menyebutkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataros. Nah, itu kalimatnya ini. Itu kalimat Nabi Ibrahim kan? Ini sesungguhnya aku wajahtu. Aku menghadapkan jiwaku dan ragaku. Ini wajahtu wajhiya teh. Sesungguhnya aku hadapkan wajahtu wajahku dan wajhiya dan namanya teh jiwa raga lah. Jadi fisik dohir batin maksudnya teh. Ini wajahtu wajhiya teh aku hadapkan lahir batinku, nah gitu aja. Lilladzi fataros samawati, kepada zat lilladzi teh fataros yang menciptakan langit dan bumi. Tuh. Aku menghadapkan jiwa ragaku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Ini wajah fataros sama hanifan muslimah, barulah aku condong kepadanya. Kepadanya teh kepada yang menciptakan langit dan tak kadinya abdi mah kanu ngatur nyiptakeun langit dan bumi dan yang mengatur segalanya kadinya. Tauhid itu agamanya. Terus ayat berikutnya, maka ketika ku Allah dibebaskan dari sangkaan orang Yahudi dan Nasrani dan juga dari kemusyrikan, ku Allah dibebaskan. Nabi Ibrahim itu wa makana minal musyrikin, tidak terbukti Nabi Ibrahim itu musyrikin. Inna awalan nas, tinggal inna sesungguhnya awla nu paling utama ya. Anas dari manusia, tinggal umat Islamah tidak ngaku-ngaku. Oh Nabi Ibrahim itu muslim, dengan sendirinya akan sama. Tinggal surat Al-Baqarah 128. Al-Baqarah 128 ya, ucapannya kumaha? Nabi Ibrahim yang mengucapkan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Ayat 129 Robana waj'alna muslimaini laka. Nabi Ibrahim yang berdoa, Robana wahai Tuhan kami, Robana waj'alna jadikan kami ini muslimaini tuh. Muslimaini dua orang yang muslim, dua orang yang pasrah. Tos di dituna orang sama dengan orang beragama Islam teu kudu ngaku-ngaku oh Ibrahim itu seperti saya. Ente dengan adanya agama Islam berarti orang teh mengikuti jejak lagi Nabi Ibrahim. Itu. Cak buktina kieu. Urang ayeuna usum apa kurban. Karena melaksanakan kurban teh karena aya contoh teh Pak. Aya contoh teh. Ya aya dicontohan ku Nabi Ibrahim. Berarti kan orang ngikuti teh. Ya gitu atuh. Cing salah nih kurban teh. Ente Yahudi komo orang musyrikin penyembah patung. Hindu Buddha lah gitulah. Hindu Buddha kurban teh. Sugan aya domba, aya sapi gitu. Usum rayagung teh nya Julhijjah. Ngilu kurban henteu tah sadayana musyrikin. Eta nyembah-nyembah patung lah. Ayeuna mah Hindu Buddha lah dan sebagainya, pokoknya mah banyak. Sok bayangkeun. Jadi teu kudu ngaku-ngaku saya yang mengikuti Nabi Ibrahim itu seperti saya. Tong prakna we. Praktekna. Dibaca sejarah Nabi Ibrahim apa saja yang dia laksanakan waktu dulu Nabi Ibrahim. Terus anu nuturkeun siapa? Nu nuturkeun Nabi Ibrahim. Nah, ayat ini inna aula nasi bi Ibrahim. Tuh, inna aula sesungguhnya yang paling utama daripada manusia. Ahakkuhum yang lebih berhak mengikuti Nabi Ibrahim siapa? Nah, yang lebih berhak daripada manusia tadi bi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim lalladina tabauhu wahadan nabiyyu. Nah, tinggal apa? Di Quran ada wahadan nabiyyu. Ya, pamina Quran aya kata alif lam eta teh marifat namina. Eta Al-Qur'an anu ku Bapak dibaca wahadan nabiyyu aya alif laman. Itu alif lam teh menunjukkan marifat Nabi Muhammad SAW maksudnya. Itu ya mau dipelajari mah. Wahazan nabiyyu aya alif laman teu? Nya sok tinggal dina Qur'an aya alif laman. Maka ku Allah Pak, ku Allah anu nyebutkan lagi kata Allah inna aulanas sesungguhnya manusia yang paling utama di antara mereka bi Ibrahim yang mengikuti Nabi Ibrahim laladina tabahu yaitu orang-orang ittabahu yang mengikuti Nabi Ibrahim itu pi zamanihi pada zaman sekarang ini yaitu wahadan nabiyyu. Saha? Hadan nabiyyu ieu teh Nabi Muhammad. Di dieu ge tafsirna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li muwafaqatihi lahu bi aksari syar'ihi. Li muwafaqatihi karena kesamaannya yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim. Cok sama tuh Pak? Sama tinggal. Jadi orang kena terang oke di surat Al-Baqarah yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim diantaranya 10. Makanya ayat suhufi Ibrahim wa mu surat tahu teh? Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, bukan nama eta ya di Qurannya. Ah ya, sabis marabkal alanya. Ah eta. Ya, sabis marabkal ala di halaknya eta al-ala teh. Tah, di ayat eta aya suhufi Ibrahim. Suhuf teh lembaran. Nabi ayana di surat Al-Baqarah. Ya. Pamitah mah 124 gitu. Ayatnya kieu bunyinya. Wa idzibtala Ibrahimu bi kalimatin fa atamahunna. Ya. Wa idzibtala dan ketika Nabi Ibrahim diuji ku Allah. Wa idzibtala Ibrahim bi kalimatin dengan beberapa kalimat artinya perintah-perintah dari Allah. Bi kalimatin fa atamahun maka Nabi Ibrahim menyempurnakan semuanya perintah itu. Nu 10 teh 1. Ya. Eta syariat teh motong kuku orang ya syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus nyisiran rambut, bersiwak, qasus sarib, merapikan kumis, terus istinsa menghirup air karena hidung. Kan dina wudu orang, dina wudu. Kemudian magmadoh itu kumur-kumur, syariat Nabi Ibrahim ya. Hitan disunatan kita. Bahkan Nabi Ibrahim itu adalah manusia pertama yang dihitan. Awaluman yahtanu ya. Anu pertama dihitan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah. Lamun manehna Nasrani ngikut Nabi Ibrahim sok atuh disarunatan kuduna mah disarunatan atuh. Iman teh disunatan. Dihitan.
Orang di hitan aya bersiwak. Ya orang atuh nu bersiwak. Mana aya Yahudi jeung Nasrani, kamu musyrikin bersiwak malah ya. Eta 10 tuh. Maka di dia wahada nabiyyu, sesungguhnya manusia yang aula lebih utama bi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, itulah laladina tabau yang mengikuti Nabi Ibrahim pada zaman ini. Siapa wahada nabiyyu? Ya pasti Nabi Muhammad SAW. Kenapa limu waqatihi? Karena kesamaannya Nabi Muhammad SAW lahu kepada Nabi Ibrahim bi aksari syarihi, di dalam kebanyakan syariatnya. Termasuk ibadah haji. Saha nu ngalaksanakeun ibadah haji? Islam. Malah ya Yahudi Nasrani musyrikin ngalaksanakeun haji, tawaf segala rupa, jumroh. Jumroh pan Nabi Ibrahim itu teh. Ayo tadi nyebutkeun anak dina ayat tadi sesungguhnya Ibrahim itu Yahudi. Ya sok atuh jumroh berarti. Nah sejarahnya apa dibuka sejarah. Sejarah Nabi Ibrahim itu seperti apa? Kalau betul Nabi Ibrahim seperti kamu akan sama berarti, akan sama. Ieu mah patojaiyah. Patojaiyah teh tolak belakang. Nakiden teh gitulah tak akur jeung pengakuan. Ngaku nang ieu tapi tak akur jeung ieu gitu. Nah itu nakiden. Terus tuh wahada nabiyyu, inilah Nabi Muhammad SAW yang berhak atau lebih utama mengikuti Nabi Ibrahim. Kayak diperkuat ku ayat surat Al Imran masih ayat 80 genap aya engke eta ya. Ayatnya berbunyi kieu, kul sadaqallah fattabi'u milata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Terus ina awala baitin wudi alinas laladi bibakata mubarakan wa hudan lil alamin bihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dahulahu kana amina ya. Terus walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ila sabila tentang haji itu. Tentang haji engke ka ditu. Tapi ayat pertama apa? 80 genep nanti Al Imran. Kul katakan oleh Muhammad sadaqallah, maha benar Allah. Setelah menyebutkan maha benar Allah, tugasnya apa? Ittabi'u milata Ibrahim, ikuti oleh kamu jejak langkah Nabi Ibrahim. Nah iya pasti. Tas berikutnya wahada nabiyyu, dan inilah nabi yang mengikutinya, waladina amanu, dan orang-orang yang beriman. Waladina amanu tuh ya urang teh nunuturkeun, buktina apa? Ya urangnya dek kuku dilaksanakan ke orang, nyisiran rambut dilaksanakan ke orang, kumur-kumur iya, istinsa karena hidung iya, dihitan iya, haji iya, gitu kan. Semua banyak. Bersiwak sama, semua dilaksanakan. Itu syariat Nabi. Tas kita teh di surah Al-Baqarah itu sebutkan ini ja'ilka linasi imama. Kata Allah, kenapa aku syariatkan kepada engkau seperti itu wahai Ibrahim? Karena aku akan menjadikan engkau sebagai imaman. Imaman teh maksudnya kudwatan, panutan. Itu. Kata Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, jadikan juga dari keturunanku la yanalu ahdi dzalimin. Perjanjianku itu tidak akan mengenai kepada orang yang zalim. Perjanjian. Terus kembali deh ke ayat waladina amanu, dan juga orang beriman min ummatihi, dari umat Nabi Muhammad SAW. Pahum, mereka adalah orang-orang aladina yang bagi, orang-orang yang pantas mengikuti Nabi Ibrahim. Ya, sebetulnya mah pantasnya orang ya. Ayakulu nahnu aladinihi. Tapi orang mah teu sombong. Islam mah tidak mengajarkan kesombongan. Padahal nu pantas teh urang nu kuduna, saya nih yang seperti Nabi Ibrahim mah kitu kuduna mah, bukan Nasrani, bukan Yahudi. Hari Yahudi Nasrani mah mereka mengklaim teh sesungguhnya Ibrahim itu Yahudi semua. Nah, itu kuduna mah nu pantas nanti sebetulnya kata Allah yang pantas mah urang, umat Nabi Muhammad, karena sama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan orang sama. Da urang nu kuduna pantasnya batal, urang nu sama jeung Nabi Ibrahim. Jadi dia apa? Sebutkeun ayaqulu nahnu ala dinihi. Ayaqulu, kamu mengatakan nahnu ala dinihi. Itu kami yang sebetulnya pantas umat Islam terhadap agama Nabi Ibrahim. La antum, bukan kamu wahai Yahudi Nasrani. Gitu saudara-saudara. Kami yang lebih pantas mah. Coba lamun memang kamu lebih berbicara seperti itu, coba ceritakan sejarah Nabi Ibrahim, sok ceritakan kalau memang betul Nabi Ibrahim itu sama seperti kamu kata Yahudi, sama seperti kamu kata Nasrani, sok ceritakan apa kisah Nabi Ibrahim, ceritakan, orang denger we. Terus yang dilakukan oleh kamu apa? Lamun sama berarti nuturkeun atuh. Kalau sama kan nuturkeun, ngikuti kan sama. Ternyata tidak. Nah. Terus wallahu waliyul mu'minin. Wallahu waliyul, dan Allah itu waliyul mu'minin. Dan adapun Allah adalah waliyunya anu ngurus, wali itu Pak. Ya. Berarti bahasana orang aya
Ari waliullah berarti ngurus Allah, bukan gitu maksudnya. Kan aya orang eta teh waliullah cenah. Waliullah teh bukan artinya wali di dia ngurus artinya, tapi tong diartikeun kieu waliullah teh anu ngurus Allah, bukan maksud nama anu ngurus agama Allah. Maka para wali mah agama Allah teh dijaga. Jangan sampai hilang. Jangan sampai pudar, jangan sampai tidak dijalankan. Terus tuh para wali mah gitu. Maka ku Allah ge bakal dilindungi, dijaga. Jadi siapa yang menjaga agama Allah pasti manehna dijaga ku Allah gitu. Intan surullah yan surkum teh. Jika kamu menolong Allah teh, yan surkum pasti kamu ditolong ku Allah. Maksudnya bukan menolong Allah, menolong agama Allah itu. Intan surullah yan surkum wa yusabit akdamakum. Kamu akan dikuatkan akdamakum. Mau asieun ku sasaha Pak? Maka benernya zaman kapungkur mah ketika nyepeng agama Allah teu sieun. Nabi Musa teu sieun ku Firaun, Nabi Ibrahim teu sieun ku Namruz. Sadaya para nabi para rasul berhadapan dengan orang-orang nu kejam. Orang-orang wah bayangkan atuh eta Nabi Firaun kejamna kumaha teu sieun. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim teu sieun. Semua para nabi berhadapan dengan wah konsekuensi berat, tapi teu sieun karena dijaga ku Allah teh. Keyakinan gitu. Kalau udah keyakinan seperti itu, ya pasti diselamatkan. Faktanya siapa yang celaka? Firaun. Nabi Musa selamat. Faktanya siapa? Namrud anu mati konyol. Nabi Ibrahim selamat. Padahal anu dibakar Nabi Ibrahim anu kuduna mati. Si Namrud teu dibakar tapi teu mati. Ureungit teh kan sampai kaget. Wah, masalah. Tuh banyak. Tinggalnya sejarah kaum Nabi Soleh, Nabi Hud, ya. Kata ya kaum Ad, kaum Sadum itu sadaya nu dibantai dan habis eta. Eta Nabi Lut dijaga ku Allah, Nabi Nuh salamet yang pengikutna. Anu teh pasti sadayana karena dia menjaga agama Allah pasti. Terus kembali di ayat wallahu waliyul mu'minin. Makna wali di dia adalah Allah waliyu, artinya yang mengurus al-mu'minin kepada mukminin, artinya nasiruhum, Allah yang menolong. Karena maksudnya mengurusnya menolong. Coba bapak teh ngurus anak, berarti kan apa yang menjadi pertolongan yang dibutuhkan oleh anak ditolong. Kata si anak teh, Pak ingin ini. Karena bapak tugasnya ngurus ya ditolong. Jadi mana wali itu adalah yang mengurus anu secara kenyataan nasirun lahum teh yang menolong kepada mereka, kepada orang beriman. Jadi orang beriman mah ditulungan ku Allah, diurus ku Allah. Wallahu waliyul mu'minin. Nasirun lahum. Tuh, satu menolong, dua wahafiduhum. Nya nulungan, nya ngajaga. Ya Pak, nya nulungannya Allah mah dua. Nulungan ongkoh ngajaga Urang mah kadang-kadang gaduh putra, aduh, geuningan itu labuh anak teh teu bisa ngajaga berarti. Jatuh cenah tuh bapak gaduh incu teu bisa nulungan, teu bisa ngajaga, teu bisa nulungan. Nah, gitu Allah mah gitu. Jadi menolong dan menjaga. Tas ayat berikutnya, ini ayatnya berkaitan turun dengan wadat ta'ifatun min ahlil kitab law yudilunakum. Nah ini ayatnya kieu. Wa nuzila lama da'al yahud mu'adzan ka Mu'adz wa Huzaifah wa Amar ila dinihim. Ieu teh orang Yahudi mengajak kepada Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi. Ayat 3 nya. Satu Mu'adz bin Jabal wa Huzaifah, ayah Huzaifah, dan Amar bin Yasir. Ila dinihim, supaya mereka teh mengikuti Yahudi. Jadi si orang Yahudi ngajak 3 sahabat ieu supaya mereka mengikuti Yahudi gitu. Di 3 sahabat ini diajak gitu. Ku orang Yahudi diajak supaya mereka tong nuturkeun Nabi Muhammad ka dieu we ka Yahudi we gitu. Iya ayat ini apa? Turunnya gitu. Ya. Wa nuzila lama da'a. Ayat ini turun ketika da'a mengajak siapa al-Yahud, bangsa Yahudi, kaum Yahudi, Mu'adz, wa Huzaifah, wa Amar ila dinihim. 3 ini diajak untuk keluar dari untuk mengikuti agama, untuk mengikuti Yahudi maksudnya. Maka ayatnya turun, wadat ta'ifah. Wadat teh menginginkan artinya. Wadat teh mikahayang. Siapa atau ifatun kelompok min ahlil kita dari ahli. Nah, ya hati-hati ketika Allah nyebatkan dia, mereka menginginkan ahli kita teh. Jadi mau nama-nama menginginkan pasti terus akan ada upaya. Dan menginginkan selama keinginannya belum tercapai terus upaya bakal diusahakan. Siga bapak kieu, aduh abi mah mikahayang budak abi teh soleh
pasti ikhtiar bapak teu berhenti menciptakan kesolehan anak mah dipasantrenkeun, diieukeun. Itu pasti gitu, namanya keinginan mah. Ya. Coba Bapak ya, aduh abi teh ingin punya uang terus cicing teu. Diem gitu. Abi mah hayang boga duit teh, hayang punya uang teh terus cicing. Henteu atuh, pasti aya akan upaya. Terus kita upaya teh jualan ieu usaha bisnis ieu teh ternyata gagal aya nu nipu. Terus cicing teu. Berubah deh suka nu ieu usaha terus karena mika hayang teh. Sama ketika orang ahli kitab jadi punya keinginan wadat teh wadat taifah. Keinginan ini tidak akan berhenti Pak sampai orang nuturkeun manehanana. Bayang. Berarti kan mereka terus mau kolaborasikeun usaha nanti ikhtiar nanti cara kieu teu bisa, cara kieu teu bisa, cara kieu terus. Kita orang Yahudi tah tinggal eta. Usaha kerasnya supaya orang mengikuti mereka. Waddat ta'ifah menginginkan satu kelompok min ahli kitab dari ahli kitab yaitu Yahudi lau yudilunakum lau yudilunakum kalaulah yudilunakum mereka menyesatkan kepada kalian ya hayang teuing ya urang teh disesatkeun yudilunakum jadi urang teh Pak ku Yahudi teh bade disesatkeun keinginan itu gitu. Dengan mengikuti mereka berarti orang teh supaya mengikuti jejak langkah mereka. Jadi kata si orang Yahudi umat Islam bagaimana caranya supaya dia ikut kepadaku, ikut mengikuti aturan-aturan atau nabi keinginan mereka. Otomatis orang ikut kepada mereka ya sesat ya berarti. Dan orang punya jalan sendiri, ya kan? Maka kata Allah wa mayudiluna tidaklah mereka menyesatkan illa anfusahum kecuali kepada diri mereka sendiri. Li'ana isma karena sesungguhnya dosa idlalihim kesesatan mereka alaihim atas mereka. Ketika mereka mengajak orang-orang Islam supaya tersesat mengikuti orang Yahudi, maka tidaklah mereka menyesatkan kecuali kepada diri mereka sendiri. Gitu. Ya, wa ma yudiluna ila anfusahum li'ana isma idlalihim alaihim wal mu'minun la yuti'unahu. Li'ana isma idlalihim karena sesungguhnya dosa menyesatkan alaihim atas mereka sendiri wal mu'minun dan adapun orang beriman la yuti'unahum bihi la yuti'unahum orang beriman mah tidak akan mentaati orang Yahudi prinsip Pak. Ternyata orang beriman asalnya tuh jadi berarti tidak beriman teh berarti lamun sampai orang keluar dari keislaman jadi nuturkeun Yahudi jadi nuturkeun Nasrani berarti keimananna teu kuat lepas berarti dalam dirinya sampai dia mengikuti mereka berarti lepas itu. Kieu atunya lamun orang pakai sepeda atau pakai motor, pakai mobil, ya Pak. Pakai motor pasti hayang selamatnya. Hayang selamat. Bapak teh pernah pakai sepeda atau pakai motor, pakai mobil, pernah berangkat ke suatu tempat, contoh jalan teh kadinya sampai ke tujuan anu ditempuh teh pernah jalan kadinya. Terus anu ngajak, "Pak, balik ka mana? Balik ka anu." "Oh, ka dieu atuh Pak jalanna." Can pernah abi mah jalan kadinya, da abi mah saumur-umur jalan ka dieu we. Kira-kira Bapak kumaha? Erek nuturkeun itu mah. Erek studi banding mah. Mau ada tos biasa ka dieu, da abi mah ka dieu, puguh ka tempat kerja abdi misalkan ya. Contoh gitu kan contoh ya. Karena tos seringna ka dinya mah. Ai dina jawab tuh, nya urang coba-coba ka dieu. Ternyata teu sampai ka tempat. Nah, jadi mun anu beriman mah kitu. Dia sudah menempuh dan Bapak selamat ka dinya. Siga tadi teh pakai sepeda atau motor atau kendaraan. Orang berangkat setiap hari ke tempat sampai ke tujuannya udah pasti ketika Pak tong kadinya salah jalannya kan Bapak kan moal pasti Bapak bisa ngalawan dan bisa menjelaskan itu abi mah sampai ke tujuan ke di dieu keneh diterangkeun contoh di dia Bapak balik ke bandara Soekarno Hatta terus sering bolak-balik terus apal ka ditu ke pasarnya anu ngajak jalannya ka dieu Pak lewat ka dieu moal bahkan Bapak bisa nerangkeun mungkin dia mah ka Cikampek ka itu ka mana kita ka ditu bisa nerangkeun. Sama Bapak sudah tahu. Tak orang nu beriman gitu karena ajaran Islam teh gitu. Ketika dia sudah tahu, mau disesapkan kecuali kalau dia tidak tahu. Nah, iya permasalahan tidak tahu Bapak bade ka mana? Bade ka bandara. Ayo. Sok jeung abdi, Pak. Karena terang teh nya atuh ngilu akhirnya. Pas ngilu di tengah jalan, nah lain ka bandara. Eta teh jalmi anu dina Islam teu paham agama Islam. Nah, sekedar ngaku we, aku teh beriman karena Al-Qur'an. Kumaha beriman karena Al-Qur'an teh? Ayeuna Al-Qur'an teh apalna naon? Aturan-aturan Quran ya puguh datang orang Yahudi ya kieu Al-Qur'an teh teu ngajar atuh nuturkeun atuh. Tapi lamun apal Bapak, oh salah gitu mah bisa mendebat. Kan gitu kan?
Jadi orang yang sudah tahu pasti bisa mendebat. Mau turut munding. Karena munding mah pernah belajar. Munding. Karena ya gini ya. Cing, lawan bapak nuturkeun munding kumaha? Ya cilaka kudu ge munding nuturkeun urang. Banyak nuturkeun munding kacolokan. Wah, meureun bahaya. Pasti munding nuturkeun urang ka kandangna gitu. Mata lamun anu teu nu dina beragama tidak paham agama, ya hati-hati. Banyak munding-munding yang akan menyesatkan. Munding sato teh nya teu pake akal. Banyak mereka. Ya hati-hati. Terus, jadi orang beriman teh Pak, aduh, ya akal teh harus penuh dengan pemahaman ilmu. Cuma teh aku beriman tapi teh apa? Ibadah itu apa kumaha? Eta imanna ke kumaha ya? Jangankan karena hatenya, karena akal gitu masuk. Habis segurunya, seguru abdi. Berarti iman teh karena Quran, iman cenah. Iman teh ku hate teh, ieu tong kana hatena terus asup can ka dieu. Ngerti itu gitu kan? Al-Quran teh kan dia mengerti kan baru diyakinkan ka dia. Sehingga bapak berangkat ke suatu tempat, cek akal teh, ya sampai ke tujuan, baru yakin di dia. Mau ka kitu ka dia mau. Da terus akalna ka dia. Ka bandara abi bolak-balik jalan ka dia apa persis. Wah, itu akal gitu atuh. Itu paling bahaya teh. Takut nanti orang ngaku iman tapi tadi aku iman orang teh, itu paling bahaya. Ya bersyukurlah orang belajar agama, niat nama niat ngamakeun dan menyampaikan, tapi tenepi, tapi pahalana mah sakitu tetep. Daripada orang anu wah, imana kuat geus pernah belajar can? Henteu. Coba ibadah salat diimankeun teu? Lamun diimankeun berarti ilmu salat harus apa? Berapa banyak orang sholat tapi tak apal ilmu-ilmu di dalam aturan sholat, ya kan? Coba, kumaha ya masalah berat itu. Aduh ya Allah, kita bisi kaduhung di ditu teh. Ya Allah, cina di iman, cina tadi aku iman teh. Nah, orang beriman tidak pernah berhenti. Al-Anfal ayat 74 tidak pernah berhenti dari pencarian terus. Kan iman mah kan gaibnya Pak. Iman ke mana? Kan gaibnya. Kan orang itu can pernah ke surga, belum pernah niat ningal siksa kubur atau nikmat kubur belum pernah, tapi dicari tahu terus karena bakal kadinya orang teh kan gitu, bakal kadinya banyak orang bakal kadinya tapi tak apa jalan teh dicari tahu di dia kene di dunia oke orang badai angkat ke satu tempat pasti dicari tahu heula dah yang salamet kamananya badai ka bandara teh oh ka paste mau ya pasti dicari tahu. Moal gambling kumaha di jalan we pokoknya mah abi mah bade angkat ka mana ka Bekasi tapi teu apa jalan kumaha di jalan we kitu moal komo ka akhirat atuh can pernah ka alam kubur can pernah ngalaman tidak dicari tahu aduh bahaya ngeri itu teh iman teh kitu jadi pencarian ilmu terus ya banyak mah hadis-hadis Nabi Al-Qur'an banyak menceritakan ke ujungnya yakin kene di oh kumaha persiapannya apa ya udah apa gitu. Terus kembali ke ayat. Terus lau yudilunakum wa ma yudiluna ila anfusahum. Tidaklah mereka menyesatkan kecuali kepada diri mereka sendiri. Wa ma yasurun dan tidaklah mereka menyadari. Jadi si orang Yahudi teh Pak, orang Yahudi teh ngajak orang supaya orang teh disesatkan oleh mereka. Padahal saudara Allah tidaklah mereka bisa menyesatkan kecuali manehna sorangan anu tersesat dan dia tidak menyadari. Nah, biasanya kan gitu. Contoh ya. Mun abdi ngabohong pamusa teh di nuju ngobrol sama abi, ku abi dibohongan pamusa teh. Pamusa mah kan teh apal abi ngabohong, ya kan? Anu terang ngabohong saha? Abi teh keur ngabohong ieu. Pamusa orang ngebohongan ku abi. Teu terangeun pamusa mah ngabohong teh. Ngan abi teh nyadar. Hei, Kang Haji, kamu teh sedang ngabohong ka diri sorangan. Jadi abi teh nuju ngabohongan ka diri sabab nu terang ngabohong saha? Ya saya nu terang ngabohong. Coba anu tukang dagang nipu we. Anu belina ditipu. Tahu tidak yang beli ditipu? Anu tahu nipu anu dagang. Berarti dia sedang menipu dirinya sendiri tapi dia tidak menyadari sama seperti ini. Wa ma yasurun dan mereka tidak menyadari bahwa mereka itu sedang menyesatkan diri sendiri gitu. Nah, wa ma yasurun bizalik. Ya ahlal kitab, hei ahli kitab kata Allah, lam takfuru bi ayatillah. Tong kupu lima takfuru. Kenapa kamu teh kupur? Cenah kitu kata Allah. Ya ahli kitab, kenapa kamu teh kufur atuh? Ya ku Allah dikitukeun nya. Ya ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun.
Kenapa kamu itu kufur kepada ayat-ayat Allah? Maksudnya Al-Qur'an di dia mah. Kenapa kamu teh kufur karena Al-Qur'an? Cing, salahnya belah mana? Lamun kita mau bertanya, Yahudi, Nasrani, kenapa kamu tidak mau beriman kepada Al-Qur'an? Salahnya belah mana? Aya nu salah teu? Aya sugan dina Al-Qur'an teh menyalahkan Injil? Henteu. Dina Al-Qur'an teh menyalahkan Taurat? Henteu. Teu menyalahkan. Da sama. Kata Al-Qur'an musaddiqun lima baina yadayhi. Al-Qur'an membenarkan kitab yang ada pada mereka. Artinya isina Injil teh bener, isina Taurat teh bener. Kata Al-Qur'an teh gitu. Terus salahnya harus sebelah mana? Itu mata aneh. Ya ahla kitab lima takfuruna bi ayatillah. Al-Qur'an al-mustamilu ala nati Muhammadin sallallahu anu mana Al-Qur'an teh ternyata satu, Pak. Ternyata satu anu jadi sebab mereka kufur teh naon? Peda cenah. Kata aya sifat-sifat Nabi Muhammad dina Al-Qur'an teh tak eta nu teu dipercaya. Memang dina Al-Qur'an menceritakan Nabi Isa. Aya Nabi Isa ceritakan oleh Al-Qur'annya. Coba Bapak baca Al-Qur'an, pan tentang kisah Nabi Isa tahu. Tentang kisah Nabi Musa tahu. Kisah-kisah para nabi sadaya ya. Tapi ketika ayat sifat Nabi Muhammad, dia nggak mau. Eta inti nama gitu. Jadi kumaha ya susah gitu mah iri. Jadi ketika Allah menganugerahkan kenikmatan kepada Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir tidak mau. Mau hayang nanti manehna we. Itu. Ya ahla kitab lima takfuruna bi ayatihi Al-Qur'an mustamil ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antum tashhadun. Wa antum dan kamu semua tashhadun menyaksikan. Apa menyaksikan teh? Ya dina Taurat, dina Injil teh aya sifat-sifat Nabi Muhammad. Tos kitu Nabi Muhammad lahir kasaksian ku orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab. Buktinya sama. Dina Injil ciri-ciri Nabi Muhammad sama. Dina Taurat ciri-ciri Nabi Muhammad sama. Faktana aya lahirna sama. Maka aya orang raja teh anu beriman, rajana orang Nasrani. Raja itu. Iya pasti ya utusan Allah. Padahal can jadi rasul. Nabi Muhammad teh nuju dibawa oleh kakekna. Ketika ditanya ini siapa? Ini Muhammad. Kamu siapa? Bapaknya? Oh bukan bapaknya. Sok bayakeun. Ini bapaknya. Kamu kakekna Mas. Eta diceritakeun bahwa Rasulullah teh nanti meninggal, ayahnya teh waktu dalam kandung. Eta orang Nasrani eta aja apalin gitu Masya Allah. Bisa gitunya. Eta percaya kumaha tuh? Kata kakeknya, ya Rasulullah kan ku kakekna akhirnya. Kan ayahnya meninggal. Oh bener. Kenapa kamu tahu? Iyalah. Da ieu tuh diikuti ku megangnya. Sadayana ciri-ciri. Tuh, rek kumaha coba. Jadi benernya yang beriman kepada Muhammad lebih mengenal kepada anaknya. Orang mah kan kenal kepada anak teh naon coba. Lamun tos lahir anak, ciri-cirina oh kieu mata anak kieu, rambutna kieu. Ciri-ciri fisik, Bapak punya anak sebelum lahir bisa kenal teu? Henteu, masih kena di perut mah. Tapi kan Nabi Muhammad orang teu ketemu ge kenal. Sebab mereka lebih kenal cenah di Al-Qur'an, lebih kenal kepada Nabi Muhammad daripada kepada anaknya. Sebab apa? Kenal kepada Nabi Muhammad sudah lebih dulu. Dina kitab teh terus diceritakeun, gitu maksudnya. Masya Allah. Ya kan? Nah, tas. Ya Allah kita pilih mata Quran Nabi ayatil wa antum tasadun, kamu menyaksikan ayat tu alimuna anahu hak, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hak. Haknya benar, eta teh Nabi Muhammad sebagai rasul. Terus bagaimana salahnya? Sok akurkeun dalam kitab kamu mana Injil? Kitab kamu Injil mana? Sok ceritakan Nabi terakhir Nabi Isa alaihissalam sudah menyebutkan. Ya Bani Israil bani semua Ahmad ke ayah di Ahmad. Situ sama. Taima gitu keirian mereka, iri. Ya. Terus sampai mana? Udahnya? Udah sampai ya? Udah sampai situ ya. Sampai wa antum tashhadun. Kami menyaksikan tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW sama dengan yang diceritakan dalam Injil atau tahu? Nah, terus belah mana atau percaya? Nah, itu sulit. Nah, ini paling menolak kebenaran susahnya. Jadi eta teh bener tapi teu hayang we. Sok susahnya. Contoh Bapak melaksanakan amal kebaikan. Eta teh bener amal kebaikan, tapi anu teresep mah eta mah lain. Ti dituna terus we segala rupa. Ti dituna moal diganjar. Emang kamu teh Tuhan moal diganjar? Amalan eta mah moal diganjar. Salah ka ditu ge. Tersesat ngaco eta mah segala rupa. Ya. Itu amalan-amalan banyak. Itu yang sudah jelas itu amalan. Zikir naon segala semua. Sok belah mana ngobrol zikir kana kitu mah. Ngobrol itu terlalu berlebihan kan. Ku setan teh dipengaruhan teh ku setan. Sampaikeun ka aya pemahaman teh. Wah pinarakaun. Alah. Geus apal manehna mah ieu pinarakaun. Ngeri ya tuh. Istighfar ge kudu kumaha tuh. Tah mun terlalu kitu teh berat.
Ngeri sampai ucapan keluar seperti itu. Sampai kamari abdi ngobrol sareng Ustaz Nur Jamil, abdi ngisi khutbah di ditu di Jalan Tanjung Sari. Ustaz Nur Jamil pas ketemu pulang ketemu aya tadi dia diceritakeun orangnya mah aya nyebutkeun cenah ibuna Nabi Muhammad jeung bapana teh cenah neraka duanana. Abdi teh protes cenah Ustaz Nur Jamil teh ngobrol jeung abdi. Eta aya di dia di sekitar Antapani Ustazna teh eta. Itu disebutkan orang namanya ngeri langsung dikeluarkan itu teu ngisi pengajian deui. Salah pemahamanana tuh. Jadi ibuna Nabi Muhammad jeung bapana teh di neraka. Aduh, belok. Ngeri pan aya nu kitu tah ustaz nu kitu. Itu kumaha ieu ngajina aja. Kaluarkeun sejarahna kan. Ayeuna ku abdi teh cenah Kang Haji dikaluarkeun di pengajian ieu teh. Jadi teu ngajar deui di lingkungan abdi di jalan Darut Taqwa tah, jalan Tanjung Sari. Aya masjid Darut Taqwa. Jalan Tanjung Sari sebelah. Abi kamari ngisi khutbah di dinya. Pas ketemu jeung Ustaz Nur Jamil ngobrol di rumah. Dipilih-pilih sanu kedah ngisi khotib Jumat teh. Oh ieu kieu pernah kana abi nyaksian pengajianana manehna nyaritakeun kitu. Protes abi teh. Parah atuh. Erek ke bapa didinya anu kana sampai ibuna Nabi Muhammad bapana kana neraka mah geus parah. Ah inilah bahayana, bahaya pemahaman lamun udah teu ditunjang ku ilmu anu bener-bener murni ngaco udah ngaco nage hiji manehna ngaco kadua kabatur oge bahaya. Oh paling bahaya kumaha tah ngalubarkeunana Pak lamun batur pemahaman seperti itu. Oh ibuna Nabi Muhammad jawabanna neraka kumaha tah ngabersihkeunana. Duka tah urusanana. Lamun ku Allah langsung digelokeun banyak baru sadar gelo pemikiran seperti itu gila teu bisa naon teu emut deui baru dia sadar meureunnya. Kuduna mah aduh ya Allah sampai kitu ngeri. Ya cekap sakitu heula sadaqallahul adzim wa sadaqal barban karim wal mimuradi aqulu qouli hada wastaghfirullah lakum. Emut ka bapa bidi bade ngiringan 7:30 aya istighosa di abdi ayeuna 7:30. Nembe tabu apa teh nembe dugi tadi teh berdua. Asli capek tapi nembe mah cara leungit capek tunuh pisan. Teh ditidurkeun daripada bablas mun tidur mah adan mah. Jag-jag we. Tadi mah remek ieu teh. Remek tinggi mama tadi. Akhirnya mah pres karena ku sambil mikir sambil ieu mah jadi hilang betul ternyata nya. Siga urang Pak keur capek aja Pak. Bapak keur capek fisikna ripuh we capek. Sok aya masihan artos 10 juta titah dihitung pasti cenghar. Pak, nya keur capek Bapak teh capek. Pak iya tapi kudu ditunggal bener teu cenghar moal. Bedana gitu. Moal tunduh moal teh mah. Lamun salah ngitung rek dicokot deui Pak. Tapi dihitung deui Bapak. Kira-kira ngitungna butuh sajam capek moal. Capek. Salah. Ya, cekaplah. Enggak diaskeun doa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil fi dinina ma'a ahlil khutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tartadi qawlan wa filan karama warzuqil kula halalan daima wa akhilla azkiya ulama nuhda bil khairi kula syarabana aslih lana wa akira biridha minkal uyun waqdi anna rabbana kula duyun qabla an tatiyana rusdul manun waqfiris akraman satar wa salatullahi taksal mustafa wa ala sabil masabihil gurar amraitu kafan sabahat fi ala sawa arwatil jaisa in amirin ala ma'asi wa ma'adi wa ala duriyati wa batini wa iri amraitu kafan sabahat fi al hasawa arwatil jaisa bima'in rinala ma'asi wa ma'adi wa ala duriyati wa bati
wa dhahiri amrituka fansabahat fihal asa wa arwatil jaisa bimain irin ala ma'asi wa ma'adi wa ala duriyati wa bati wa dhahiri yasiril amro alaina sur'ata inna dal amro na'azuma wastajib mina du'ana karoma ya kariman anta rabbul kuroma yasiril amro alaina sur'ata inna dal amro alaina azuma wastajib mina du'ana karoma ya kariman anta rabbul kuroma yasiril amro alaina sur'ata inna dal amro alaina azuma wastajib mina doan ma ya kariman anta rabbul kurama Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wasaq ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tagsil likulli haubah wa lanar aurati wa amini rawati faghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal abi wa alihi wa sahbi adada tasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ka bapak-bapak nyungkeun izin abdi teh gaduh guru Habib di Tanjung Sari nuju ngadamel madrasah ngarengsekeun nitipkeun ka abdi anu bade infak 10.000 mangga take kapanandang we nya ieu mah ieu tos aya sapalih jamaah saepeun 10.000 kangge ngarengsekeun anjeunanana 10.000 nya ke anjeunanana ka abdi kieu Ustaz, nanti kalau udah beres ini majelis di Tanjung Sari. Semua yang ikut andil meskipun 1 lembar, tolong diinformasikan supaya hadir. Kita berdoa bersama-sama. Jadi bade ngarengsekeun majelis taklimna. Ya. Tah ieu aya alamatna ge aya di dieu. Ieu mah wayahna kedah nganggeh ieu, ada kanggo buktos saurna. Jadi abdi nyangkakeun anak ieu pamisah jalmi ke pasian salembar 10.000 tah iya ayeuna. Ibu tosna. Jadi upami misalkan masihan teu kada ngaeta ya ieu mah wayahna we bade dipicen mangga tos eta mah. Jadi kanggo buktosna saepna sabaraha hiji. Ya tos sapalih saep tos aya sabeundel kieu saep ku abdi atos di Al-Munawwarah sadayana. Ieu kamari teh nitipkeun deui sedikit lagi cenah. Ya insyaallah. Ke insyaallah tepang sareng Habibna oge upami dina hiji waktos bahkan upami abdi ngajar di mana-mana kalau bisa anak silaturahmi ke pengajian ya insyaallah nantilah kalau ini. Iya, titip Pak Nanangnya nu bade ngiringan mangga eta mah. Titipkeun ieu saeuna 10.000. Ya, mangga. Habib aya namina Habib Abu Bakar bin eta panjang namina mah. Sakitu cekapnya mangga. Akhiri ucapan salam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.